பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி சௌந்தர்ய லகரி கற்பூர ஆரத்தி. பரம மங்களமான ஸ்தோத்திரத்தின் பூர்த்தி ஸ்தானத்திற்கு வந்துவிட்டோம். லகரி பிரவாகம் என்றால் அது ஒரு சமுத்திரத்தில் போய் சங்கமித்து பூர்த்தியாகத்தானே வேண்டும். அப்படி இந்த வாக்கு லகரியானது சப்த பிரம்ம ரூபிணியான சமுத்திரத்தில் சங்கமிப்பதாக பூர்த்தி பண்ணி இருக்கிறார். ஜலநிதி என்று சமுத்திரத்தை சொல்வது தெரிந்திருக்கலாம். சலிலம் என்றாலும் ஜலம்தான். சலில நிதி என்றே ஆச்சாரியாலும் 100வது ஸ்லோகத்தில் சொல்லி சதமாக முடித்திருக்கிறார். பிரதீப ஜ்வாலாபிஹி திவசகர நீராஜன வித்திஹி சுதாசூதே சந்திரோபல ஜலலவை அர்க்யரச்சனா ஸ்வகீயைரம்போபிஹி சலில நிதி சௌஹித்யகரணம் த்வதீயாபிஹி வாக்மிஸ்தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம். வாசாம் ஜனனி வாக்குக்கு பிறப்பிடமான தாயே, திவசகர பகலை பிறப்பிப்பவனான சூரியனுக்கு, பிரதீப ஜுவாலாபிகி விளக்கின் ஒளியால், நீராஜன விதிகி தீபாராதனை உபச்சாரம் செய்வது போலவும், சுதாசூதேகே அமுதை பிறப்பிக்கும் சந்திரனுக்கு, சந்திரோபல சந்திரகாந்த கல்லின் ஜலலவைகி நீர்த்துளிகளால், அர்க்யரசனா அர்க்ய உபச்சாரம் செய்வது போலவும், சலில நிதி கடலுக்கு, ஸ்வகீயைகி அதனுடையதேயான அம்போபிகி நீரால், சௌஹித்யகரணம் தர்ப்பண உபச்சாரம் செய்வது போலவும், த்வதீயாபிகி உன்னுடையதே ஆன, வாக்பிகி வாக்குகளாலேயே ஆன, இயம் இந்த, தவ உனது, ஸ்துதி துதி உள்ளது. மற்ற கவிகளுக்கு வித்தியாசமாக ஒன்றை செய்து காட்டுவதில் ஆச்சாரியால் நிபுணராச்சே. மற்றவர்கள் முடிவாக சொல்லும் பலஸ்ருதியில் அவர் என்ன வினோதம் பண்ணியிருப்பார்? மற்ற ஸ்தோத்திரகர்த்தாக்கள் ஸ்தோத்திர தேவதைக்கு அடிமையிலும் அடிமையாயிருக்கிற பக்தர்கள் தான் என்றால், இவரோ அந்த தேவதையும் அவளும் ஆசிரயித்திருக்கிற ஈஸ்வரனும் ஒன்று சேர்ந்த அவதாரமாச்சே. மற்றவர்களே தங்களுடைய ஸ்தோத்திரங்களுக்கு பெரிசாக பலன்கள் சொல்லும் போது இவர் இன்னும் எத்தனை உசத்தியாக சொல்லி இருப்பார் என்று நினைத்து நாம் கடைசி ஸ்லோகத்தை பார்த்தால், மற்ற எல்லா கவிகளை ஸ்தோத்திரகர்த்தாக்களையும் விட ஒரே எளிமையாக தாம் ஒன்றுமே இல்லை என்று ஆச்சாரியால் தம்மை தெரிவித்துக் கொள்கிறார். ஏதோ நானும் ஸ்தோத்திரம் என்று ஒன்னை பண்ணினால் இதுக்கு போய் பலனாவது ஸ்ருதியாவது அதெல்லாம் ஒன்னும் சொல்ல எனக்கு லாயக்கில்லை. அவளை உபாசிக்கிற பஜனவானுக்கு அவள் தருகிற பலன்களை சொன்னேன் அல்லவா, அது போரும், அதோடு நிறுத்திக்கிறேன். கடைசியா இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா, லோகத்திலே ஒசத்தியோ தாழ்த்தியோ எது எங்கே யாராலே நடந்தாலும் அடியாதாரத்திலே அதெல்லாமும் அவ கொடுக்கிற சக்தியிலே அவளுடைய சங்கல்பத்திலே நடக்கிறது தான். எல்லாமே ஒசத்தியா இருந்தா அவளோட லீலா வைச்சித்ரியத்துக்கு விளையாடலின் விதவித ருஷிக்கு போரல்லைங்கிறதுக்காக தாழ்த்தியாயும் அநேகம் தூண்டிவிட்டு பண்ண வச்சு
அதனாலேயே ஒசந்ததுகளை இன்னும் எடுப்பா தூக்கி வச்சு காட்டுறா. அப்படி இது ஏதோ காமா சோமான்னு அவ தூண்டி வச்சு வர பண்ணின ஸ்தோத்திரம். தரம் எப்படி இருந்தாலும் சகலத்துக்கும் பிறப்பிடம் அவள்தான்கிறதுனாலே இதுக்கும் அவ தாய், வாக்குக்கெல்லாம் அவ பிறப்பிடம். இது வாக்காலான ஒரு சமாச்சாரம்னா இதுக்கும் அவ தாய். அவளுக்கு இது குழந்தைதானே. இந்த குழந்தையை அவ காலிலேயே போட்டு சமர்ப்பணம் பண்ணித்தான் முடிக்க போறேன் என்கிற ரீதியிலே நினைத்து 100ஆம் ஸ்லோகத்தை செய்திருக்கிறார். முன்னே ஜபோ ஜல்பகா ஸ்லோகத்திலே ஸ்லோகம் 27 அம்பாளுக்கு ஆத்ம சமர்ப்பணம் செய்தவர் இங்கே முடிவாக ஸ்தோத்திரத்தையும் சமர்ப்பணம் பண்ணி இருக்கிறார். இது அம்பாளுக்கு சமர்ப்பிக்க யோக்கியதை வாய்ந்தது என்ற அளவுக்கு கூட அவருக்கு அகம்பாவம் எண்ணம் இல்லை. இதை போய் ஒரு பெரிய விஷயமாக அந்த மகா பராசக்திக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுவது அசட்டுத்தனம் என்றே நினைத்திருக்கிறார். ஆனாலும் ஏற்கனவே அவர் லோகத்தில் இப்படிப்பட்ட 3 அசட்டுத்தனங்களை பார்த்திருந்த தைரியத்தில் தான் இப்படி பண்ணுகிறார். அந்த 3 பிரசிடென்ட் முன்னோடிகள் என்ன? முதலில் பிரதீப ஜுவாலாபிகி திவசகர நீராஜன விதிகி, கற்பூர தீபம் ஏற்றி சூரியனுக்கு நீராஜனம் என்று காட்டும் உபசாரம். திவசம் என்றால் பகல், பகல் பொழுதை உண்டாக்குவதால் சூரியன் திவசகரன் திவாகரன் என்றும் சொல்வது. சங்கராந்தி பூஜை ஆச்சாரியா நிறைய பார்த்திருக்கிறார். அவரே பண்ணியும் இருப்பார். அதிலே ஒரு கோலத்திலே சூரிய பிம்பம் எழுதி அதற்கே பூஜை பண்ணினாலும் கற்பூராரத்தி மட்டும் ஆகாசத்திலே பிரத்யட்சமாக தெரிகிற சூரியனுக்கும் காட்டுவது வழக்கம். மற்ற மூர்த்திகளை, அதுவும் இருட்டாக கர்ப்பகிரகத்தில் இருக்கிற மூர்த்திகளை கற்பூராரத்தி வெளிச்சம் போட்டு காட்டும். ஆனால் சூரியனை ஸ்வயஞ்சோதிசாக பிரகாசத்தோடு இருக்கிற அதை இந்த இத்துணூண்டு கற்பூரவில்லை வெளிச்சம் போட்டு காட்டணுமா என்ன? அதை இது பிரகாசிப்பதில்லை என்பது மாத்திரமில்லை, அந்த சூரியனின் பிரகாசத்தில் இதற்கு சுயமாக உள்ள பிரகாசமும் மங்கி போய் அழுது வடிகிறது. வாக்சக்தியின் பூர்ண ஜோதிசான அம்பாள் முன்னே கற்பூரவில்லை அளவேயுள்ள நம்முடைய ஸ்தோத்திர வாக்கை சமர்ப்பிப்பதில் அவளை ஒன்றும் ஸ்தோத்திரம் பிரகாசமாக விளக்கிவிடவில்லை. சுபாவமாக இந்த வாக்குக்கு உள்ள விளக்க சக்தி கூட கூசி குறுகி மங்கி போய்விட்டது என்று ஆச்சாரியால் நினைக்கிறார். அப்படி இருந்தும் சிஸ்டர்களே முதற்கொண்டு சங்கராந்தி பூஜையில் சூரிய பகவானுக்கு கற்பூரம் காட்டுவதை பார்த்து தகித்தெடுக்கிற சூரியனே அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் போது குளிர்ந்த மனசு படைத்த அம்பாளும் கருணையோடு இதை ஏற்றுக்கொள்வாள் என்பதால் ஸ்தோத்திர சமர்ப்பணம் செய்கிறார். எப்போதும் உஷ்ணமான சூரியனை சொன்னால் உடனே சீதள சந்திரனை சொல்வது ஆச்சாரியால் வழக்கம். அப்படி ஒரு குளிர்ந்த நெஞ்சு. இங்கேயும் 2வது பிரசிடென்ட் சந்திரனை வைத்து சொல்கிறார். யாரோ பெரியவர் அம்பாளுக்கு பௌர்ணமி பூஜை பண்ணுவதை அவர் பார்த்தார். அப்போது பரிவார பூஜையிலே அம்பாளின் வாசஸ்தானமாக பாவிக்க வேண்டிய பூர்ணிமை சந்திரனுக்கும் அந்த பெரியவர் பூஜை பண்ணினார். ஒரு பூஜை என்றால் அதில் தீர்த்தத்தை கொண்டு 3 உபச்சாரங்கள் உண்டு. முதலில் பாத்தியம் என்று பாதத்தை அலம்புவது, அப்புறம் அர்க்யம் என்று ஹஸ்தத்தில் தீர்த்தம் விடுவது, 3வதாக ஆச்சமனியம் என்று முகத்திலே கொடுப்பது. அர்க்யம் என்றால் மதிப்புமிக்கது என்று அர்த்தம். அதனால் அந்த உபச்சாரத்திற்கு விசேஷம் அதிகம். அந்த பெரியவர் அர்க்யத்திற்கு என்ன பண்ணினார் என்றால், அவர் பக்கத்திலே ஒரு சந்திரகாந்த கல் இருந்தது. சந்திரகாந்தம் சூரியகாந்தம் என்று 2 கல்லு பழைய புஸ்தகங்களில் சொல்லி இருக்கிறது. அந்த நாளில் இருந்து இப்போது இல்லாமல் போய்விட்டவை என்று வைத்துக் கொள்ளலாம். சூரியகாந்தம் சூரிய ரஷ்மிகளை காந்தம் மாதிரி ஆகர்ஷித்து இழுத்து வைத்துக் கொண்டு நெருப்பாக கக்கும். லென்ஸில் சன்லைட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணினால் பொறி வரவில்லையா, அதையே இன்னும் தீவிரமாக பண்ணுவது சூரியகாந்தம். சந்திரகாந்தம் இதற்கு நேர் மாறு. சந்திரிகையை தனக்குள்ளே ஆகர்ஷித்து ஜில் என்று ஜலமாக வடிக்கும். அப்படி ஒரு சந்திரகாந்த கல் அந்த பௌர்ணமி சந்திர கிரணங்களை உள்ளே வாங்கிக் கொண்டு ஜலம் வடிப்பதை பெரியவர் பார்த்தார். உடனே அந்த ஜலத்தையே எடுத்து சந்திரனுக்கு அர்க்யம் சமர்ப்பயாமி என்று கொடுத்து விட்டார். சுதாசூதே சந்திரோபல ஜலலவைகி அர்க்ய ரச்சனா என்று இதைத்தான் ஆச்சாரியால் சொல்கிறார்.
சந்திர உபலம், சந்தியில் சந்திரோபலம் ஆகிறது. உபலம் என்றால் கல். சந்திரகாந்தத்தை தான் அப்படி சொல்கிறார். அமிர்தத்தை உண்டாக்குவதால் சந்திரனுக்கு சுதாசூதி என்று பெயர். சூரியனுக்கு கற்பூரம் காட்டுவதை விடவும் இப்படி சந்திரனுக்கு சந்திரோபல ஜலத்தால் அர்க்கியம் தருவதை அசட்டுத்தனமாக சொல்லலாம். சூரியன் இல்லாவிட்டால் கற்பூரம் என்றே ஒன்றில்லை என்று சொல்ல முடியாது. 4 நாள் வெயிலடிக்காவிட்டால் கற்பூரம் பிடித்துக் கொள்ளாது என்ற அளவுக்குத்தான் அந்த இரண்டுக்கும் சம்பந்தம். ஆனால் சந்திரகாந்த ஜலமோ சந்திரன் இல்லாமல் உண்டாகவே முடியாது. அந்த ரஷ்மி இந்த கல்லுக்குள்ளே போய்தான் அப்படி ஜலமாக வடிகிறது. சூரியன் மகா ஜோதிஸ், கற்பூரம் சின்னூண்டு சுடர் என்கிற மாதிரியே அம்பாள் வாக்மயி. இந்த ஸ்தோத்திரமோ ஏதோ கொஞ்சம் வார்த்தைகள் தான் என்று முதல் உபமானம். இந்த 2ஆம் உபமானத்தில் அந்த அம்பாளுடைய கிருபை என்ற பூர்ண சந்திரனின் கிரணத்தில் ஏதோ சிலது சந்திரோபலம் மாதிரி கல்லாயிருக்கிற தன்னுடைய மனசுக்குள்ளேயும் புகுந்துதான் கவிதா தீர்த்தத்தை பெருக்க பண்ணி இருக்கிறது என்கிறார். எது இல்லாவிட்டால் இது உண்டாகியே இருக்காதோ அந்த தாய்ச்சரக்குக்கே இதனால் உபசாரம் என்றால் ரொம்பவும் அசட்டுத்தனம்தானே. ஆனாலும் ஆச்சாரியாள் ஒரு பெரியவரே சந்திரோபல ஜலத்தால் சந்திரனுக்கு அர்க்கியம் கொடுத்ததை பார்த்ததால் தான் தாமும் இப்படி பண்ணலாம் என்று தைரியம் பெற்றிருக்கிறார். அவரே சொல்கிறதற்கு உள்ளர்த்தம் அதுதான். தமக்கு தைரியம் கொடுத்த 3வது திருஷ்டாந்தத்தை அப்புறம் சொல்கிறார். என்ன அது? ஆச்சாரியாள் ஆசேது ஹிமாச்சலம் தேசத்தை சுற்றினவர் அல்லவா. சேதுவுக்கு அதுதான் ராமேஸ்வரம் போனார். அங்கே சமுத்திர ஸ்நானம் விசேஷம். மற்ற இடங்களில் சில புண்ணிய காலங்களில் மாத்திரம்தான் சமுத்திர ஸ்நானம் பண்ணலாம். ராமேஸ்வரத்திலோ சமுத்திரமே புண்ணிய தீர்த்தமானதால் எல்லா நாளிலுமே அதில் ஸ்நானம் செய்யலாம் என்ற ஆப்ஷனல் மட்டும் இல்லை, செய்தே ஆகணும் என்று ஆப்ளிகேட்டரி. அப்படி தேசம் பூராவிலிருந்தும் வந்த யாத்ரிகர்கள் அங்கே ஸ்நானம் பண்ணுவதை ஆச்சாரியாள் பார்த்தார். அவரும் அப்படி பண்ணினவர்தான். ஸ்நானம் மாத்திரமில்லாமல் அங்கே சமுத்திரராஜனான வருணனுக்கு பூஜையும் எல்லாரும் பண்ணுகிறதை பார்த்தார். அவரும் கூட பண்ணினார். பூஜை என்றால் அதில் அங்கமாக ஸ்நானோபசாரமும் வரத்தானே செய்யும். அத்தனாம் பெரிய சமுத்திரத்திற்கு எப்படி ஸ்நானம் பண்ணுவித்தார்கள்? அதுதான் ரொம்ப வேடிக்கை, ரொம்ப ரொம்ப அசட்டுத்தனம் என்றும் சொல்லலாம். அந்த மகோததியிலிருந்தே அதன் ஜலத்தையே துளிப்போர எடுத்து ஆபோகிஷ்டா மயோபுவகா என்று அதன் மேலே தெளித்தார்கள். இதுதான் ஸ்நானமாம். இத்தனை கோடி பேர் இத்தனை காலமாக இது கிரமமான பூஜை என்று பண்ணி இருக்கிறார்கள் என்றால் தாம் ஏன் அம்பாள் என்கிற வாக் சாகரத்திலிருந்தே எடுத்த சில துளி வாக்கை கொண்டு அவளை ஸ்தோத்திரிக்கப்படாதாம் என்று ஆச்சாரியாளுக்கு சமாதானம் கிடைத்துவிட்டது. அதைத்தான் 3ஆம் வரியில் சொல்லி இருக்கிறார். ஸ்வகீயைஹி அம்போபிஹி சலிலநிதி சௌஹித்ய கரணம். சலிலநிதியான சமுத்திரத்திற்கே சொந்தமான ஜலம். ஸ்வகீயைஹி அம்போபிஹி, அதற்கே சொந்தமான ஜலத்தால் சௌஹித்யகரணம் ஸ்நானம் பண்ணுவிக்கிற காரியம். சௌஹித்யம் என்றால் பொதுவாக சொல்கிற அர்த்தம் தர்ப்பணம் என்பதுதான், ஸ்நானம் இல்லை. அமரத்திலேயே சௌஹித்யம் தர்ப்பணம் திருப்திகி என்று இருக்கிறது. அதனால் சமுத்திர ஜலத்தையே எடுத்து அதற்கே தர்ப்பணம் பண்ணுகிற மாதிரி என்றே அர்த்தம் சொல்வது வழக்கம். நான் தான் தர்ப்பணம் என்பது யாருக்கானாலும் ஒரு உத்தரணி பண்ணினாலே போதுமே. ரிக்வேதிகளின் பிரம்மயஜத்தில் ஒரு சமுத்திரம் மட்டுமில்லை, அத்தனை சமுத்திரங்களுக்குமே சேர்த்து சமுத்திராஸ்திருப்யந்து என்று ஒரே உத்தரணிதான் தர்ப்பணம். ஆனபடியால் தர்ப்பணமானாலும் அதன் சொந்த ஜலத்தையே எடுத்து அதற்கு பண்ணுவது அசட்டுத்தனம்தான் என்றாலும் இன்னும் படு அசடாக அத்தனாம் பெரிய சமுத்திரத்திற்கு இத்தனோண்டு ஜலத்தாலே ஸ்நானம் பண்ணி வைப்பது என்று இருக்கட்டும் என்பதால் ஸ்நானம் என்று சொன்னேன். சௌஹித்யம் என்றால் நேர் அர்த்தம் ரொம்பவும் ஹிதத்தை பண்ணுவது. உஷ்ண தேசமான நம்மூரில் குளிர ஸ்நானம் பண்ணுவிப்பதும் சௌஹித்யம் தானே. தர்ப்பணம் என்றாலும் திருப்தி செய்வதுதான். திருப்திக்காக ஸ்நானம் செய்வித்ததாகத்தான் இருக்கட்டுமே. எத்தனை பக்தி ஜாஸ்தியோ அத்தனை கத்தனை அசட்டுத்தனம் பண்ணணும்.
புத்திமான்கள் என்ன பரிகாசம் பண்ணி தூ என்றாலும் அந்த புத்தியையே தூ என்று தூக்கி போட்டுவிட்டு முழு அசடாக முட்டாளாக இருக்கத்தான் நிஜ பக்தி என்று அர்த்தம் என்பதால் மாற்றிச் சொன்னேன். சூரியனும் கற்பூரமும் முழுக்க வேறே வஸ்துக்கள். சந்திரோபல ஜலம் சந்திரனில் இருந்து முழுக்க வேறே இல்லை. சந்திர கிரணம் அந்த கல்லுக்குள்ளே போய்த்தான் அது உண்டானது. ஆனாலும் அந்த கல்லு சந்திரனுக்கு வேறேதானே. அப்படி ஒரு மீடியம் தேவைப்படுகிறது. ஆனால் சமுத்திரத்திற்கு ஸ்நானமோ தர்ப்பணமோ பண்ணுகிற ஜலம் அசலே அந்த சமுத்திர ஜலம்தான். வேறே மீடியத்தின் வழியாக கூட வராமல் சாக்ஷாத் அதிலிருந்தே எடுத்துத்தான் அதற்கே ஸ்நானம் தர்ப்பணம் பண்ணுவது. இங்கே ஆச்சாரியாள் தம்முடைய கல் மனசிலிருந்து அம்பாள் கவிதையை பிறப்பித்ததாக சொன்னதற்கு மேலே தாம் என்கிற ஒன்றே இல்லை என்று சரணாகதியில் தம்மை இல்லாமலே ஆக்கிக் கொண்டு தாம் செய்த ஸ்தோத்திரம் என்பது உண்மையில் வாக்சமுத்திரமான அவளிடமிருந்தே எடுத்த அவளுடைய சாட்சாத் வாக்கிலே சிறிதளவே என்கிறார். ஸ்லோகத்தை ஆழ்ந்து ஆழ்ந்து பார்க்க அதற்குள்ளேயே சமுத்திரமாக இன்னும் இப்படி அநேக அர்த்தங்கள், தத்துவங்கள், அலங்காரங்கள் முத்தும் பவழமுமாக கிடைக்கும். அசட்டுத்தனமோ கெட்டிக்காரத்தனமோ எதுவானாலும் அதுவும் உன்னை தவிர வேறே இல்லையே. துவயி பரிணதாயாம் நகி பரம் என்று ஸ்லோகம் 35 சொன்னபடி உன்னுடைய பரிணாமமாயில்லாமல் எதுவாவது ஒன்று உண்டா என்ன? நான் அசடாகவே இருந்தாலும் உனக்கு வேறாக தானாக உண்டான ஸ்வயம்பு அசடு இல்லையே. நீயேதானே நான் ஆனதும் உன்னை விட்டு நான் என்று நினைக்கவே ஆளில்லையே. அப்போது இந்த வாக்கு மட்டும் என்னவாம்? அசட்டுத்தனம் என்று பார்க்காமல் சூரிய பகவான் கற்பூர நீராஜனத்தை அங்கீகரிக்கிற மாதிரி சந்திரகாந்த ஜல அர்க்கியத்தை அங்கீகரிக்கிற மாதிரி வருண பகவான் அவருடைய ஜலத்தையே சௌகித்யமாக அங்கீகரிக்கிற மாதிரி அவர்களுக்கெல்லாம் அப்படி அங்கீகரிக்கிற அருள் குணத்தையும் பெருந்தன்மையையும் கொடுத்தவளான நீயும் இந்த ஸ்தோத்திரம் என்ற நீராஜனம், அர்க்கியம், ஸ்நானம், தர்ப்பணம் எல்லாமாயிருக்கிற வாக் பூஜையை அங்கீகரிக்கணும் என்று ஆச்சாரியாள் சமர்ப்பணம் பண்ணுகிறார். ஸ்வதீயாபிகி வாக்பிகி தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம் வாசாம் ஜனனி என்று அத்தனை பேச்சுக்கும் பாஷைக்கும் ஜன்மஸ்தானமான தாயை கூப்பிட்டு உனக்கே சொந்தமான வாக்கினால் உனக்கு ஏற்பட்ட ஸ்துதி இது. நான் ஒன்றுமே பண்ணவில்லை, உன்னுடையதே இது என்று சரணாகத பராகாஷ்டியில் பூர்த்தி பண்ணியிருக்கிறார். பண்டித பாமரர்கள் எல்லோரையும் ஆகர்ஷிக்கிற அமிர்த சௌந்தரியமான இந்த சௌந்தர்ய லகரியின் கர்த்தா என்று கொஞ்சமும் உரிமை பாராட்டிக் கொள்ளாமல் பரம வினயமாக அம்பாளிடம் அர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கிறார். அவருடைய வினயம் நமக்கு புரியாதாகையால் அர்ப்பணம் என்கிறோம். அது அர்ப்பணம் பண்ணக்கூட தாம் யார், அவளுடையதையே அவளுக்கு என்று சொல்வதற்கு அர்ப்பணம் என்ற பெரிய வார்த்தையை சொல்லவாவது என்றுதான் அவர் நினைப்பார். ஸ்லோகத்திலும் அவர் அர்ப்பணம், சமர்ப்பணம் என்றெல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் போடவில்லை. ஆனால் தம்மையே அவர் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி கொண்டிருப்பது மட்டும் அதில் நன்றாக தெரிகிறது. ஞானத்தில் போனால் பூர்த்தி ஸ்தானம் தானே பூர்த்தி ஸ்தானம் தானே பரமாத்மா என்று தெரிந்து கொள்கிறது. பக்தியில் போனால் பூர்த்தி ஸ்தானம் தானே இல்லை என்று சரணாகதியில் ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணி அழித்து கொண்டு விடுவது. இப்படி ஜீவாத்மாவாக ஒருவன் இல்லாமல் ஆக்கிக் கொண்டவுடன் வேக்வமில் வெற்றிடத்தில் காற்று வந்து ரொப்பி விடுகிறார் போல பரமாத்மாவை அங்கே ரொம்பிக் கொண்டு நிறைந்து ஞானத்தில் ஏற்பட்ட அதே பிரம்மானந்தம் இங்கேயும் ஏற்படுகிறது. சௌந்தர்ய லகரி பக்தி ஸ்துதி ஆகையால் பக்திக்கான ஆத்ம சமர்ப்பண வழியிலே அத்வைத சாட்சா்காரத்தை காட்டி முடித்திருக்கிறார். எல்லாவற்றிலும் பெரியவராயிருந்த ஆச்சாரியால் அந்த எல்லாவற்றையுமே தமதில்லை என்று ஆக்கிக் கொள்கிற தியாகத்திலேயும் வினயத்திலேயும் கூட பெரியவராக இருந்திருக்கிறார். வித்யா வினய சம்பன்ன என்றபடி வித்யின் பரிபூர்ண மூர்த்தியாயும்
வினயத்தின் பரிபூர்ண மூர்த்தியாயும் ஒருத்தரே இருந்தார் என்றால் அது நம் ஆச்சாரியாள்தான். நாம் அவருடைய நிஜ சிஷ்யாளானால் இந்த பாடத்தை தான் கற்றுக்கொள்ளணும். அத்வைத பாடம் நமக்கு ஏறுமோ ஏறாதோ, இந்த அடக்க பாடத்தை ஏற்றிக்கணும். ஏதோ ஒன்றில் கொஞ்சம் சாமர்த்தியம் இருந்துவிட்டால் கூட நமக்கு தலை கனத்து போகிறது. ஒரு சாமர்த்தியமும் இல்லாவிட்டாலும் கூட அகம்பாவத்தில் சமர்த்தர்களாயிருக்கிறோம். இப்படி நினைப்பதற்கு என்ன நியாயம், என்ன யோக்கியதை என்று துளி நினைத்தாலும் அவள் போடுகிற பிச்சை தவிர ஒன்றுமில்லை என்று அந்த தலை அவள் சரணத்திலே சாய்ந்து லேசாகும். அதிலே உள்ள ஆனந்தம் எந்த புகழிலும் பொன்னாடையிலும் டைட்டிலும் இல்லை என்று தெரியும். அவள் கொடுக்காமல் வாக்கு இல்லை என்று இங்கே ஆச்சாரியாள் சொன்னது மற்ற எல்லாவற்றுக்குமே பொருந்தும். அவள் கொடுக்காவிட்டால் எந்த சக்தியுமே இல்லை. வாக்கு மட்டுமில்லை, மூச்சு கூட அவள் கொடுக்காமல் இல்லை. நாமாக மூச்சு இழுக்கிறோம் என்றால் சாகவே மாட்டோமே. இப்படி உயிரே நம்முடையதில்லை என்கிற போது என்ன கவலை, பயம் இருக்க முடியும்? இப்போது படுகிற கவலையெல்லாம், பயமெல்லாம் சுற்றி சுற்றி இந்த உயிரை ரட்சித்துக் கொள்வதற்குத்தானே. இதை அவள் சமாச்சாரம் என்று தள்ளிவிட்டோமானால் அப்புறம் எத்தனை விஸ்ராந்தி. இப்படி பராசக்திக்கு அடங்கி இருக்க ஆரம்பித்தால் முடிவிலே அவளுக்குள்ளேயே அத்வைதமாக அடங்கி விடுவோம். அந்த அடக்க பாடத்தை இந்த கடைசி ஸ்லோகம் கற்பிக்கிற போது சகல வித்யைகளுக்கும் சாரமான பிரம்ம வித்யை இருக்கிறதே, அதற்கும் சாரமான அத்வைத அனுபவத்திற்கே வழி பண்ணி விடுகிறது. இதுதான் ஆச்சாரியாள் சொல்லாத பலஸ்ருதி, பலனே வேண்டாத பெரிய பலன். கர்த்தா என்று ஒரு நான் இருந்தால்தானே காரியத்திற்கு பலன் கேட்பது. அவனே அடங்கி 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 இல்லாமல் போய்விட்டால் அடங்க வழி என்ன? அவளை நினைப்பதுதான். அகண்ட பராசக்தி எப்படி இருப்பாள் என்றே நமக்கு புலப்படாததால் நினைக்க முடியாதுதான். இங்கேயோ புரிந்து கொள்கிற விதத்தில் ஆச்சாரியாள் பராசக்தியை சௌந்தர்ய ரூபத்தில் பிடித்து கொடுத்திருக்கிறார். தம்முடைய வாக்காலேயே கேசாதி பாதம் அங்க அங்கமாக பராசக்தியை அழகு ரூபம் பண்ணி அழகுக்கு அழகு சேர்ப்பதாக அவளுடைய சிரசில் கிரீடம் தேகைமம் என்ற ஸ்வர்ண மகுடத்திலிருந்து கழுத்துக்கு, புஜத்துக்கு, மணிக்கட்டுக்கு, இடுப்புக்கு, சரணங்களுக்கு என்பதாக அந்த சரணத்தின் அடியில் இட்டிருக்கிற அரக்கு நலுங்கு வரை வாக்கால் அலங்காரம் பண்ணி சொல்லணி பொருளணி என்ற 2 அணியாலும் அலங்கரித்து முடிவாக தன்னையே பெரிய ஆபரணமாக அந்த சரணத்திலே வைத்து இழைத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படி அவளை எண்ணத்தாலும் வாக்காலும் அலங்காரம் பண்ணி பார்ப்பதுதான் நம் அகங்காரம் அடங்க மருந்து. நம்மிடம் அகங்கார ஹேதுவாக இருக்கிற புத்தி, வாக்சாதுரியம் முதலானவற்றையே அவள் விஷயமான அலங்காரமாக்கி அவள் நமக்கு கொடுத்ததை அவளுக்கே திருப்பிவிட்டால் அவையே அகங்கார நாசத்தை உண்டாக்கி விடுகின்றன. வாக்குதான் என்றில்லை, எந்த ஆர்ட், எந்த சயின்ஸ் ஆனாலும் அவள் சரக்கு என்று அவளுக்கே அலங்காரமாக சூட்டுகிற அடக்க பாவத்திலே அவற்றில் ஈடுபட்டால் அவை எல்லாமும் ஆத்மாபிவிருத்திக்கு உபகரணமாகிவிடும். எந்த தொழிலும் அவளை அடைய சாதனையாகிவிடும். பரம சௌக்கியமான சாதனையாக அதை நமக்கு ஆச்சாரியாள் ஆக்கி கொடுத்திருக்கிறார். அழகு ரூபமான ஒரு தாயாரை அழகான வார்த்தைகள், வர்ணனைகள், உணர்ச்சி பாவங்களால் நாமும் ஆனந்தமாக பிடிக்கும்படி பாடிக்கொடுத்து சகாயம் பண்ணி இருக்கிறார். படிக்கும் போதே அவளிடம் அன்பு ஊறி அந்த அன்பே நமக்கு அலங்காரம் பண்ணுகிறது. அவளை அவர் அலங்கரிக்கிற போதே நமக்கும் பிரேம பக்தியினால் அலங்காரம். அந்த அன்புதான் நிஜ அழகும் அலங்காரமும். முதலிலேயே சொன்னார் போல அம்பாளுடைய அன்புதானே அவளுடைய அழகு ரூபமான பிரவாகமாக சௌந்தர்ய லகரியாக ஆயிற்று. ஆனபடியால் பாராயணம் பண்ணி அன்பிலே நாம் ஊறுகிறோம் என்றால் நாம் எல்லாமும்
பாராயணம் பண்ணும் ஒவ்வொருத்தருமே சௌந்தர்ய லகரியாகி விடுகிறோம். இப்படி ஒரு அத்வைத்தம், ஸ்தோத்திர தேவதை, பாராயண பக்தர் எல்லாம் சௌந்தர்ய லகரியாகி ஸ்தோத்திர கர்த்தாவை விட்டுவிட்டேனே. அவர் நான் கர்த்தாவே இல்லை என்றாலும் நாம் அப்படி விட முடியுமா? அவர்தான் பெரிய சௌந்தர்ய லகரி. ஒரு பக்கம் அம்பாளிடம் பக்தி என்ற அன்பினால் சௌந்தர்ய லகரியாயிருப்பவர், இன்னொரு பக்கம் நம் எல்லாரிடமும் கருணை என்கிற அன்பினாலும் சௌந்தர்ய லகரியாயிருப்பவர். இரண்டு பக்கத்துக்காரர்களையும் ஒன்று சேர்ப்பதற்குத்தான் அவர் இந்த சௌந்தர்ய லகரியை கொடுத்திருப்பது. பாலம் போட்டு ஒன்று சேர்க்கிறது வழக்கம் என்றால், எதையும் புதுமையாக பண்ணும் ஆச்சாரியாலோ லகரியை வெள்ளத்தை பெருக்க விட்டே ஒன்று சேர்த்திருக்கிறார். சௌந்தர்ய லகரியில் நீராடி தோய்ந்து நாமும் அதுவாகணும். அப்படியானால் நமக்கும் இங்கே அம்பாளை வர்ணித்திருக்கிற மாதிரியே ஒவ்வொரு அவயவமும் சௌந்தர்யமாகிவிடுமா என்றால், தேக அமைப்பில் வாஸ்தவமாகவே அப்படி ஆகணும் என்று இல்லை. ஆனால் லோகத்தின் பார்வையில் நம்முடைய சர்வ அவயவமும் அப்படிப்பட்ட அழகாகத்தான் தெரியும். அன்பு என்பது அவற்றுக்கு கொடுத்திருக்கிற அலாதி சோபையால். அம்பாளுடைய பரமபக்தராக ஒரு மகான் இருக்கிறார் என்றால், அவரை ஏன் வைத்த கண் வாங்காமல் பார் என்று மனசு இழுக்கிறது? தாயைப் போல பிள்ளை என்று அவருடைய ரூபத்தில் ஏற்பட்டிருக்கிற சௌந்தர்யம் தானே இப்படி பண்ணுகிறது. அடுத்து வரும் பகுதி ஸ்ரீசரணர்கள் மிகுந்த உணர்ச்சியுடன் பொங்கி சிலவும் தங்கி சிலவுமாக மொழிந்தது. அம்பாள் ஸ்வரூபத்திலே ஒருத்தன் மனசு லயித்து அவன் ஹிருதயத்திலே அவள் சரணம் பிரதிஷ்டையாகிவிட்டால், வெளிரூபத்திலே அவன் எத்தனை கோணல், விகாரம், கருப்பு தோல், நொள்ளை கண்ணு, தெற்றுப்பல்லு, சூனாவயிராயிருந்தாலும் அவன் ஞானப்பால், பிரேமப்பால் குடித்த குழந்தையாக சர்வாங்கமும் பால் வழிய கள்ளங்கபடி இல்லாமல் அப்படியே ஆனந்தம் ஸ்புரித்து அலைமோதிக் கொண்டு அன்பு பொங்கிக் கொண்டு இருப்பானாகையினாலேயே எத்தனை கூட்டமானாலும் குதிகாலில் நின்று கொண்டு பார்க்கணும், இன்னும் பார்த்துண்டே இருக்கணும் என்று அவனை அழகு ரூபமாக அனுபவிக்கிறது. வழுக்கை மண்டையாயிருக்கட்டுமே, அது அம்பாள் சரணத்திலேயே தாழ்ந்திருப்பதாலேயே கிரீட்டம் தேகைமம். இதிலிருந்து நமது ஸ்தோத்திரத்தின் மூலத்தில் அம்பிகையின் அங்கங்களை வர்ணிக்கும் சொற்றொடர்களையே அவளது பரம பக்தருக்கு ஸ்ரீசரணர் பொருத்துகிறார். அவருக்கே அது 100% பொருந்துகிறது என்று ஸ்வர்ண மகுடம் சூட்டிக் கொண்டுள்ள அவளுடைய சிரசாகவே நம்மை ஆகர்ஷிக்கிறது. மூஞ்சி அஷ்டகோடலாயிருக்கட்டுமே, ஆனாலும் அவளை அன்போடு ஸ்மரித்து எத்தனை பிரசன்னமாயிருக்கிறது. தவ வதன சௌந்தர்ய லகரி என்று இவனை பார்த்தும் பாடலாம் என்றுதானே அது பண்ணுகிறது. கண்ணொள்ளையானால் என்ன, அவளுடைய கிருபையை இதுவும் வர்ஷிக்கிறதோ இல்லையோ தேனாக, அப்போது இதுவும் தளித்த நீலோத்பலம் தான். சப்பை வாய் சாளவாயானாலும் அந்த தாயாரின் வாக்காகவே எத்தனை பிரியவசனம் பொழிகிறது. அதுதான் வித்ருமலதாவுக்கும் பிம்பத்துக்கும் பவள கொடிக்கும் கோவை பழத்திற்கும் மேலே என்று ஆச்சாரியால் வர்ணிக்கிற அவளுடைய வாயாகவே தெரிகிறது. அவன் சரீரம் கண்ணங்கரையில் என்றே இருக்கட்டும், பக்தி பிரேமையிலேயும் அதன் பிரதிரூபமான சர்வஜன காருண்யத்திலேயும் முழுகி அதுவும் ஜெயதி கருணா காஷித் அருணா என்றேதான் அருண ஜோதிஷாக உள்மனசில் போகிறது. அவனுடைய ஒவ்வொரு கையசைப்பிலேயும் லோகத்துக்கு ஆசீர்வாதம் நடந்து சௌபாகியங்களை அளிக்கிறதென்றால், இதைவிட ஒரு லக்ஷ்மி சரணதல லாக்ஷாரசம், லக்ஷ்மியின் திருவடி செம்பஞ்சு குழம்பு சேர்ந்த நவநளின ராகம், அன்றலர்ந்த தாமரையின் சிவப்பு உண்டா? அவன் அடியெடுத்து வைக்கிற இடமெல்லாம் மானசீகமாக புரண்டு அப்போதைக்காவது அந்த கரணம் லயிக்கிறோமா இல்லையா? அதுதான் கரண சரண ஷட் சரணமான
புலன்கள் என்ற 6 கால் கொண்ட வண்டான ஜீவன் லயித்து போகிற அவளுடைய பாத பத்மம். ஒருத்தன் அம்பாள் குழந்தை என்றால் அவன் நம்மாதிரி இல்லாமல் அவன் ரூபமே வேறே என்றாகிவிடும். அவன் கண்ணே வேறே, முகமே வேறே, வார்த்தையே வேறே, கை காலை அசைத்து பண்ணுவது அத்தனையும் வேறே என்று அகத்தின் அழகு முகத்தில் மட்டுமில்லாமல் பாதாதி கேசமும் தெரிந்து கொண்டு குழந்தைக்கு குழந்தையாகவும் தாய்க்கு தாயாகவும் அவனே இருந்து கொண்டு பல தினசில் தாபப்பட்டு கொண்டிருக்கிற ஜனங்களை ஆற்றிக் கொடுப்பான். நாமும் அப்படி சௌந்தர்ய லகரி ஆகணும். அதற்கு இந்த ஸ்தோத்திர சௌந்தர்ய லகரியில் முழுகி முழுகி ஸ்நானம் பண்ணி அவள் குழந்தையாகணும். வாசாம் ஜனனி என்று அம்பாளை கூப்பிட்டு, இதோ உன் வாக்கு ஸ்துதி, வாக்பிகி ஸ்துதிரியம் என்று ஆச்சாரியாள் இந்த ஸ்தோத்திர வாக்கிய குழந்தையை அதன் அம்மாவிடம் சேர்த்து முடித்திருக்கிறார். சிவானந்த லகரி ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு கன்யா பெண்ணாக சொல்லி ஈஸ்வரனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்து முடித்தார். புருஷ தெய்வம் என்றால் நாயிகா பாவம் தான் ஆத்ம சமர்ப்பண ஸ்தானம் என்பதால் அப்படி பண்ணினார். ஸ்திரீ தெய்வமானால் அவள் மாதா, நாம் ஒன்றும் தெரியாத குழந்தை, அம்மா என்ன எப்படி பண்ணுகிறாளோ அப்படியே என்று கிடக்கிற குழந்தை என்று இருப்பதுதான் ஆத்ம சமர்ப்பணம். அதனால்தான் சௌந்தர்ய லகரியை குழந்தையாக்கி வாசாம் ஜனனியிடம் ஒப்படைத்து பூர்த்தி பண்ணி இருக்கிறார். அதன் வழியாகவே நம் எல்லாரையும் குழந்தையாகி அவளிடம் போய் ஒட்டிக்கொள்ள சொல்லி இருக்கிறார். சொன்னது மாத்திரமில்லை, ஒட்ட வைப்பதற்கே இந்த உத்தம ஸ்துதியை பரம கருணையோடு நமக்கு அனுகிரகித்து வழியும் திறந்து விட்டிருக்கிறார். ஆச்சாரியாள் நமக்காக அருளி இருக்கும் சௌந்தர்ய லகரியின் பயன் நாமெல்லாம் அம்பிகையின் குழந்தையாக இருந்து கொண்டு எந்த நாளும் அந்த ஜெகன்மாதாவை ஸ்தோத்திரம் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டு இந்த ஸ்தோத்திரத்தாலேயே நமஸ்காரம் பண்ணிக்கொண்டு சௌந்தர்ய ரூபம் எடுத்திருக்கிறார் அந்த சச்சிதானந்தத்தில் ஆத்மாவை கரைத்து ஆனந்தமயமாகிறது தான். அதற்கு ஆசீர்வாதமாகத்தான் சுப சூச்சகமாகத்தான் இந்த ஸ்தோத்திரத்தாலேயே அவளுக்கு பூஜை பண்ணி இருக்கிற ஆச்சாரியாள் முடிக்கிற ஸ்லோகத்தில் நீராஜன விதிகி என்று மங்களஹாரத்தியை வைத்திருக்கிறார். திருக்கார்த்திகையில் ஏற்றி வைக்கிற தீபம் அதன் வெளிச்சம் படும் இடமெல்லாம் பூச்சி பொட்டு மரம் மட்டை உள்பட எல்லாவற்றுக்கும் ஜனன நிவிருத்தி அளித்து பேரின்பம் அளிக்கும் என்கிறபடி சாக்ஷாத் ஜெகன்மாதாவுக்கு ஜெகதாச்சாரியாள் பண்ணும் இந்த தீபாராதனை, அதாவது இந்த ஸ்தோத்திரத்தின் அருள் ஒளி சமஸ்த பிராணிகள் மேலேயும் வீசி அன்பு என்கிற சௌந்தர்யம் லோகமெல்லாம் நிறைந்திருக்க வேண்டும். பிரதீப ஜுவாலாபிகி திவசகர நீராஜன விதிஹி சுதாசூதே சந்திரோபல ஜலலவைஹி அத்யரச்சனா ஸ்வகீயைரம்பூபிஹி சலில நிதி சௌஹித்யகரணம் த்வதீயாபிஹி வாக்பிஸ் தவ ஜனனி வாசாம் ஸ்துதிரியம். நமः பார்வதீபதயே. ஹர ஹர மகாதேவ. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரா குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. காஞ்சி மகாபெரிவா
அவளோட அவதார காலத்துல பல அரிய நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு, பல சாதனைகள்லாம் புரிஞ்சிருக்கா, சர்வசாதாரணமா சகஜமா பண்ணியிருக்கா. வள்ளுவர் சொல்றாரு, செயற்கரிய செய்வர் பெரியார் அப்படின்னு சொல்றாரு. பெரியவர்னா என்ன லட்சணம் அப்படிங்கிறதே திருவள்ளுவர் கொடுக்கிறது. சாமானிய மனுஷாலெல்லாம் செய்ய முடியாத ஒரு அரிய பெரிய காரியங்கள் எல்லாம் இவ ரொம்ப சகஜமா சாதாரணமா பண்ணிடுவா அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த லட்சணப்படி எல்லாம் பார்த்தா இந்த பெரியவருங்கிற வார்த்தை, மகான்கிற வார்த்தை எல்லாமே பூர்ணமா பெரியவாளுக்கே பொருந்துறாப்புல இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா பல சாகசங்கள் அதிகங்கள் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு பார்த்துன்னு வரோம். இது ஏதோ இந்த ஊருக்கு போனா அந்த ஊருக்கு போனா, இந்த கோயிலுக்கு போனா அந்த குளத்துக்கு போனா, இந்த தீர்த்த ஸ்நானம் பண்ணினா அப்படிங்கிறதோடு மட்டும் இல்லாத இந்த தர்மம் நிலைச்சு நிற்க, நமது கலாச்சாரம் பாரத பண்பாடு பிரகாசிக்க, பிற்கால சந்ததிகள்லாம் இதை தெரிஞ்சுட்டு பெருமை அடைய, பலன் அடையறதுக்காக பலவிதமான கைங்கரியம் காரியங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கா. அதுல ஒண்ணுதான் திரிவேணி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தீர்த்தராஜா அப்படின்னு சொல்றோம். உத்தரப்பிரதேசத்துல அலகாபாத் அப்படிங்கிற இடம், பிரயாகி அப்படிங்கிறது அதோட க்ஷேத்திரத்தோட பேர். நம்ம முன்னமே பார்த்தோம், இந்த அலகாபாத் இலாஹாபாத் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இஸ்லாமிய மன்னரான அக்பரோட காலத்துல அவர் சூட்டின பேர் அப்படின்னு. அப்படி இருக்கிற அந்த பிரயாகியில தீர்த்தராஜன் அப்படின்னு நமக்கு சாஸ்திரங்கள்லாம் அது ரொம்ப விமரிசையா சொல்றது, ரொம்ப பிராச்சீனமா ரொம்ப அதோட பெருமையை சொல்றது. அதுல மோட்ச நதிகளான 7ல 3 நதி சங்கமிக்கிற இடம் கங்கை யமுனா சரஸ்வதி அப்படிங்கிற 3. அதுல கங்கையும் யமுனையும் கண்ணுக்கு பிரத்யட்சமா தெரியும், சரஸ்வதிங்கிறது அந்தர்வாகினியா தெரியறது, மறைமுகமா அது இருக்கு அப்படின்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லப்படுது. அப்பேற்பட்ட அந்த தீர்த்தராஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிரயாகேல அலகாபாத்ல ஆதிசங்கரோட பெருமையை பறைசாற்றாப்புல ஒரு பெரிய மண்டபம் கட்டணும், விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா அப்படிங்கறத முன்னமே பார்த்தோம். அது 1962ஆம் வருஷத்திலேருந்து பெரியவாளுக்கு இந்த எண்ணம் எழும்பியிருந்தது. அப்போ டிஐ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனத்தோட அதிபரான முருகப்ப செட்டியார்ட்ட அதை விஞ்ஞாபிக்க, அதுக்கப்புறம் 68ஆம் வருஷம் தான் இது நடைமுறைக்கு வந்தது. அப்போ 1968ஆம் வருஷம் டிசம்பர் மாசம் அதுக்கு ஆரம்ப விழா பூமி பூஜை எல்லாம் போடப்பட்டது. அப்போ உத்தரப்பிரதேசத்துல கவர்னரா இருந்தவர் கோபால் ரெட்டி அப்படிங்கிறவர் பெரியவர் பக்தர். அதனால அவளோட முயற்சியினால 95-75 சதுரடி உள்ள ஒரு இடம் அந்த சங்கமத்து கட்டத்திலேயே கிடைச்சது. அது மிலிட்டரிக்கு சொந்தமான இடத்திலேருந்து இந்த கவர்னரோட முயற்சியினால உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கத்தோட ஒத்துழைப்பினால வாங்கப்பட்டது, கிடைச்சது. அதுல பெருசா இந்த விமான மண்டபம் கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இன்னைக்கு பார்த்தேன்னா அலகாபாத்ல என்ன சொல்ற அப்படின்னா படா மந்திர் அப்படின்னு பேரு அதுக்கு. இந்த அலகாபாத்ல உள்ள பெரிய புராதனமான இடங்கள்ல, கட்டடங்கள்ல, கோவில்ல, வழிபாட்டு ஸ்தலத்துல, இன்னும் எந்த விஷயத்துல எடுத்துனாலும் சரி, எந்த விதத்துல எடுத்துனாலும் இருக்கிறதுலேயே பிரம்மாண்டமா பெருசா இருக்கக்கூடியது இந்த படா மந்திர்னு சொல்லக்கூடிய பெரியவா கட்டின இந்த சங்கர விமான மண்டபம் தான். சமீபத்துல கும்பமேளா அப்படின்னு மகா கும்பமேளா அப்படின்னு அலகாபாத்ல நடந்துட்டு இருக்கு. அதுல பார்த்தேன்னா கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள், நூத்துக்கணக்கான, ஆயிரக்கணக்கான, லட்சக்கணக்கான இல்ல, கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்து அந்த இடத்துல அந்த சங்கமத்துல ஸ்நானம் பண்ணிட்டு போறா. இது கிட்டத்தட்ட 2 மாசத்துக்கு நடக்கிற ஒரு பெரிய நிகழ்ச்சி. 12 வருஷத்துக்கு ஒரு தரம் வர ஒரு நிகழ்ச்சி, அபூர்வமான நிகழ்ச்சி இந்த கும்பமேளா. அந்த கும்பமேளால போய் பார்த்தவாளுக்கு தெரியும், ஊரே ஜெகஜோதியா இருக்கும். அந்த கங்கை கரை முழுக்கலும் இந்த சங்கம கரை முழுக்கலும் பார்த்தீங்கன்னா 40 கிலோமீட்டருக்கு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் ரொம்ப பிரமாதமா ஒரு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தது. இப்படி கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் வந்துட்டு போற இடத்துல ஒரு அசம்பாவிதம் இல்லாத, ஒரு குப்பை சத்தை இல்லாத, ஒரு துர்நாத்தம் இல்லாத, ஒருத்தர் ஒண்ணுத்துக்காக கஷ்டப்பட்டு நின்னா இது கிடைக்கல அப்படின்லாம் இல்லாத அப்படி ஒரு வெகு விமரிசையா ஒரு ஏற்பாடு. 40 கிலோமீட்டருக்கு பார்த்தா ஜெகஜோதியா இருக்கும். அந்த இடத்துல போய் பார்த்தேன்னா இந்த ஆதிசங்கர விமான மண்டபம் தான் அப்படி பிரமாதமா அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணி லைட் எல்லாம் போட்டு எங்கேந்து பார்த்தாலும் தெரியறாப்புல இருக்கும். அந்த மண்டபத்து மேல ஏறி பார்த்தேன்னா 3வது தளத்துல, அது 3 தளம் உள்ள மண்டபம், 3வது தளத்துல ஏறி பார்த்தேன்னா அலகாபாத் முழுக்கலும் பார்க்கலாம். அந்த கங்கையும் யமுனையும் சங்கமிச்சு ஓடுற அழகையும் எல்லாம் வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாது. நம்ம போய் நேர பார்த்து அனுபவிச்சாதான் உண்டு.
அப்படி ஒரு அற்புதமான விமான மண்டபத்தை, சங்கர மண்டபத்தை அங்க பெரியவா ஸ்தாபிதம் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு 68ஆம் வருஷம் அதுக்கு பூமி பூஜை போட ஆரம்பிச்சது. அதுல ரொம்ப முக்கியமா சொல்லணும், இந்த திரிவேணி சங்கமம் இல்லையா, அந்த சங்கமத்துல இந்த சங்கர மண்டபத்துல இன்னொரு விசேஷம் என்னன்னா 3 டயர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 தளமா வச்சு இதை கட்டணும் அப்படின்னு பெரியவா கணபதி ஸ்தபதிட்ட சொன்னா. அந்த 3 தளத்திலையும் முதல் தளத்துல பூமி கீழே இருக்கிற தளத்துல அம்பாள் காமாட்சியோட சந்நிதி, அதே மாதிரி 2வது தளத்துல பாலாஜி வெங்கடேஷ பெருமாளோட சந்நிதி, விஷ்ணு சந்நிதி, கடைசியில 3வது மேல் தளத்துல சஹஸ்ரலிங்கமா அடிச்சு அந்த பரமேஸ்வரனோட சந்நிதி. இப்படி கீழே அம்பாள், நடுப்புற விஷ்ணு, மேல சிவன், இப்படி இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா இந்த திரிமூர்த்திகளும் அங்க இருக்கா. நமது சனாதன மதத்துல தேவதாத்ரயம் அப்படின்னு இந்த சிவன், விஷ்ணு, அம்பாள் இவா 3 பேரும் ரொம்ப விசேஷமா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இந்த 3 பேருக்கும் சேர்ந்து ஒரே இடத்துல இந்த அலகாபாத்ல இருக்கு. அது எப்படி 3 நதிகளும் மோட்ச நதிகளும் ஒன்னா சேர்ந்து திரிவேணி சங்கமமா இருக்கோ, அதே மாதிரி இங்க பார்த்தீங்கன்னா 3 சம்பிரதாயமும் சேர்ந்த ஒரு சங்கம ஆலயமா இது இருக்கு. இந்த சங்கமத்துல இப்படி ஒரு அபூர்வமான சங்கம ஆலயம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதாளுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே இந்த 3 வச்சா அப்படின்னார். ஆதிசங்கர பகவத் பாதால ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியர், ஷண்மதா ஸ்தாபனாச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றோம். 6 சமயங்களையும் நெறிமுறைப்படுத்தி ஸ்தாபிதம் பண்ணார் அப்படிங்கிறோம். அந்த 6 சமயத்துல ரொம்ப முக்கியமான 3ஆன இந்த சைவம், வைஷ்ணவம், சாக்தம் இது 3 ஒன்னா சேர்ந்து சங்கமிச்ச ஒரு ஆலயம். அது பெரியவாளோட அந்த கருணைக்கும் அவளோட அந்த பக்திக்கும் ஸ்ரத்தைக்கும் தான் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா தெரியுது. அப்படி ஒரு சங்கம ஆலயம் சங்கமத்துல ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கிற ஒரு ஆலயம். அப்போ அந்த ஸ்தபதிகிட்ட பெரியவா ஏற்பாடெல்லாம் சொல்றா. அந்த இடம்லாம் வாங்கியாச்சு, பூமி பூஜை போட்டாச்சு. அதுக்கு கமலாபதி திரிபாதி அப்படிங்கிறவர் தலைவராயிருந்தார். CS ராமச்சந்திரையர் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய IAS ஆபீசர், அவர் செக்ரட்டரியா இருந்தார். சோமசுந்தரம் ஐயர் அப்படிங்கிறவர் தான் அவர் சீஃப் இன்ஜினியராக இருந்தார். இவாள்லாம் இதுக்கு இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் ரொம்ப பிரயாசப்பட்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு, இந்த மண்டபம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்தா. அதுவும் அந்த CS ராமச்சந்திரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த CSRோட கைங்கரியம் ரொம்ப வார்த்தைகளால வர்ணிக்க முடியாத ஒரு விஷயம். அப்படி அசாத்திய சாதனை பண்ணியிருக்கார். பல காரியங்களுக்கு பண்ணியிருக்கார் பெரியவாளோட சொன்ன உத்தரவுல. இப்படி இவாள்லாம் இதுக்கு ஒரு கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணப்பட்டு இவாள்லாம் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல ஸ்தபதியை கூப்பிட்டு பெரியவா சொல்றா எப்படி இந்த ஆலயம் எல்லாம் வரணும் அப்படின்னு. பெரியவாள்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னா, இதை பண்ணுங்கோ அதை பண்ணுங்கோ அப்படின்ட்டு விட்டுற மாட்டா. அது எப்படி இல்லாம இருக்கணும், அந்த பண்ற காரியம் எப்படி இருக்கிறதுலே சிறப்பா அமையணும் அப்படிங்கறதுல ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயத்திலேருந்து பெரியவா அதுல கவனம் செலுத்தி அதுக்கு அட்வைஸ் பண்ணி அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணக்கூடிய ஸ்ரத்த ரொம்ப அழகா இருக்கும். நாம அதாவது இது எதுக்கு சொல்றேன் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி அப்படின்னா, நாமளே எத்தனையோ காரியம் பண்றோம், எவ்வளவோ சொல்றோம், எவ்வளவோ காரியங்களை பண்றோம், சில இதெல்லாம் பண்ணாத விட்டுறோம், இப்படி எல்லாம் இருக்கும். அப்ப கூட ஒரு காரியம்னு எடுத்துட்டா அதை எப்படி எல்லாம் பார்த்து பார்த்து பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பெரியவாளோட இதெல்லாம் கேட்டாலே பார்த்தாலே நமக்கும் அது மாதிரி ஸ்ரத்த வரும், ஒரு காரியத்துல இன்வால்வ்மெண்ட் வரும். சுவாமி கீதையில சொல்ற, எப்படி பலன்ல ஆசை உள்ளவன் எப்படி கர்மாவை ரொம்ப ஸ்ரத்தையா பண்ணுவனோ அதை விட பலன்ல ஆசை இல்லாத ஞானிகள் அதை விட ஸ்ரத்தையா பண்ணுவா அப்படின்னு சொல்ற. இந்த கீதா வாக்கியம் பரம சத்தியம்ங்கிறத எங்க பார்க்கலாம்னு பெரியவாள்கிட்ட பார்க்கலாம். அவருக்கு எந்த பலன்லயும் ஒரு ஆசையும் கிடையாது. எந்த ஒரு பல திட்டங்களை சொல்லி இருக்கா, அது பிரமாதமா சக்சஸ்ஃபுல்லா நடந்தாலும் அவளுக்கு உடனே ஆஹா ஓஹோ நான் சொன்னேன் இது பிரமாதமா நடந்துட்டுன்னு சந்தோஷமும் கிடையாது. அது ஏதாவது ஃபெயிலூர் ஆகி காலப்போக்குல தேஞ்சு போனாலும் நம்ம சொன்னது இப்படி ஒருத்தரும் கேட்கலையே, எல்லாம் வீணா போயிடுத்தே அப்படின்னு வருத்தமும் கிடையாது. இப்படி ரெண்டையும் பார்க்கலாம் பெரியவாள்கிட்ட. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இப்படி சின்ன சின்ன விஷயமா இருந்தா கூட அதை பார்த்து பார்த்து சொல்லுவா. அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வந்தேன். இதை பார்த்து பார்த்து சொல்றா ஸ்தபதிகிட்ட. அது கங்கை கரையில பிரவாகத்துல இருக்கிறதுனால சில சமயங்கள்ல பார்த்தா ரொம்ப கங்கை பிரவாகமா இருந்தா சமுத்திரம் மாதிரி இருக்கும். அப்படி வந்ததுனால் வெள்ளப்பிரவாகம் வந்தாலும் இந்த கட்டடத்துக்கு இந்த ஆலயத்துக்கு ஒரு பாதிப்பும் இல்லாத இருக்கணுங்கிறதுக்காக எத்தனை அடி உயரம் இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி கீழ்த்தலம் காலியா இருக்கும். அதுக்கு மேல முதல் தளத்துல ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல தான் பேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்ல இடத்துல சாதாரணமா இருக்கும். அதே மாதிரி அது பில்லர் போட்டு எழுப்பி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முதல் தளத்துல தான் காமாட்சி சன்னதி, அதுக்கப்புறம் 2வது தளத்துல பாலாஜி, 3வது தளத்துல சிவன். அதுக்கும் மேல பெரிய கோபுரம் விமானம், அது திரிபுவன விமானம் அப்படின்னு சொல்லுவா பெரியவா.
அது சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணுச்சுன்னா முதல் தளம், 2ஆம் தளம், 3ஆம் தளம், அதுக்கு மேல் தளத்துல பெரியஷா பிரமாதமா விமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு. இது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, வடதேசத்துல போய் கட்டுறோம். அப்படி கட்டுற இந்த கோவில் இந்த தென் தேசத்தோட கட்டடக்கலையோட பெருமையை உலகுக்கு பறைசாற்றாப்புல இருக்கணும். இந்த கோவில்ல சிற்பங்கள், வேலைப்பாடு, இது மாதிரி விமானம், அது மாதிரி கோபுரம், இந்த அழகெல்லாம் சிற்பக்கலை நுணுக்கங்கள்லாம் இந்த தென் திசையில தான் உண்டு. அதுவும் சோழர் காலத்துது, பல்லவர் காலத்துது, நாயக்கர் காலத்துது அப்படின்லாம் பல ராஜாக்கள் போட்டி போட்டு இந்த சிற்பக்கலையை வளர்த்திருக்கா இல்லையா. இத மாதிரி சோழர், பல்லவ, நாயக்கர்கள் இவாளோட காலத்து சிற்பக்கலையெல்லாம் பறைசாற்றாப்புல அங்க வடதேசத்துல இருக்கணும், இந்த மண்டபம் இருக்கணும், இந்த விமானம் இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அப்படி அங்க கட்டப்பட்டிருக்கு. அதுல ஸ்தபதியை தான் சொல்லு, பெரியவாளோட பிளானை போல இன்னுமே திரிலோகத்துல உள்ளவாளாலையும் பிளான் பண்ணி போட முடியாது, சொல்ல முடியாது. அப்படி கற்பனைக்கு அப்பாற்பட்டதா இருக்கும். பெரியவாளுக்கு எப்படிதான் அதெல்லாம் தோணும்னு தெரியல, அப்பேற்பட்ட சர்வஜன் அப்படிம்பார். அந்த இடத்துல இது மாதிரிலாம் பண்ணப்பட்டது. அதுக்கு செங்கல் பூஜை எல்லாம் நடந்தது. ஒரு தினம் கணபதி ஸ்தபதி பேருக்கிறது. அதை என்ன பண்ணினா, அந்த கிரவுண்ட் லெவல்லேருந்து இந்த நதி லெவல்லேருந்து 45 அடிக்கு பில்லர்லாம் போட்டு அதை உயர தூக்கி எல்லாம் பண்ணியாச்சு. அப்போ இந்த கோவில் வேலையை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு பூமி பூஜை போட்டு எல்லாம் பண்ணணும். அதுக்கு கணபதி ஸ்தபதி பேர் இந்த CS ராமச்சந்திரி வெள்ளம் எல்லாரும் போய் அங்க பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கா. பூஜை பண்ணிட்டு முடிச்சோன்னு இந்த CS ராமச்சந்திரர் கணபதி ஸ்தபதிட்டு ஒரு விஷயம் சொன்னார். அவர் அரசாங்கத்துல பெரிய பதவியில இருந்தவர், ஒரு பெரிய IAS ஆபீசர். அவர் சொன்னார், நான் கூடிய சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆக போறேன். பெரியவா என்கிட்ட இது மாதிரி இந்த கோவில் திருப்பணியை கொடுத்துருக்கா. ஆனா இப்பதான் பூமி பூஜையை ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது வரத்துக்குள்ள அநேகமா நான் ரிட்டையர் ஆயிடுவேன். எனக்கு அது ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு. நம்ம ஒரு பதவி காலத்துல இருக்கிறதே நம்ம ஒரு காரியம் பண்றதுன்னா நம்மளோட அந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால யார வேணா போய் கேட்டு எதனா உதவி கேட்கலாம். அவளும் நமக்கு ஒரு தாட்சியத்துக்கு உதவி பண்ணுவா, எல்லாம் பண்ணுவா. ஆனா நம்ம ரிட்டையர் ஆயிட்டா இதே மாதிரி அரசாங்கத்துல மதிப்பு இருக்குமா, நமக்கு செல்வாக்கு இருக்குமா, இங்கெல்லாம் போய் செய்ய முடியுமான்னு தெரியல. எனக்கு அதுதான் வருத்தமா இருக்கு. இப்படி ஆரம்பிச்சு பெரியவா ஆசைப்பட்ட இந்த கோவில் நன்னா வரணுமே, பூர்த்தி ஆகணுமே, கும்பாபிஷேகம் ஆகணுமேன்னு இருக்கு. அதுக்குள்ள நாம ரிட்டையர் ஆறமேன்னு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தப்பட்டு கண்ணால தண்ணி விட்டுட்டார். இது கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப தாபமா இருந்து. ஏன்னா கணபதி ஸ்தபதி இந்த CS ராமச்சந்திரன் ரொம்ப நெருக்கமா இருந்து பல காரியங்களை பண்ணினுமா பெரியவா உத்தரவுப்படி. CSRே இப்படி வருத்தப்படுறாரே, கண்ணால தண்ணி விடுறாரே அப்படின்னு கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப மனசு கஷ்டமா இருந்தது. இந்த பூமி பூஜையெல்லாம் போட்டு வந்தாச்சு. அப்புறம் இவர் என்ன பண்ணினார், பெரியவாள தரிசனத்துக்கு போனார். பெரியவா கலவைங்கிற இடத்துல இருந்தா. அப்போ இருக்கிறதே பெரியவாள்கிட்ட போனா இந்த தாபம் ராமச்சந்திரியர் கண்ணால தண்ணி விட்டது கணபதி ஸ்தபதிக்கு தாங்கல இல்லையா. அதுவும் ஒரு நல்ல காரியத்துக்காக இதுங்கிற தாபப்படுற பெரியவாள்கிட்ட போய் அவர் என்ன பண்ணினார் கணபதி ஸ்தபதி, பெரியவா தான் அலகாபாத்ல இத்தனை பெரிய கோவில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு எல்லாம் சொன்னா. அப்படி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் ஆரம்பிச்சு வச்சுட்டு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாத இருந்தா என்ன பண்றது, எப்படி இந்த காரியம் நடக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் வேகமா பேசினார். பெரியவாளுக்கு ஒண்ணும் இல்லை, ஏன் ஸ்தபதி இப்படி சொல்றார் அப்படின்ட்டு. உடனே என்ன ஆச்சு, நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு உனக்கு தெரியுமா, நான் அனுகிரகம் பண்ணலங்கிறியா அப்படின்னா. உடனே ஒரு விஷயத்த சொன்ன. CS ராமச்சந்திரன் ரொம்ப வருத்தப்படுற, அவர் கூடிய சீக்கிரம் ரிட்டையர் ஆக போற. அவரும் ரிட்டையர் ஆயிட்டா இந்த காரியங்களை எப்படி பூர்த்தி பண்ண முடியும் அப்படின்னு அவர் கவலையா படுறார். அதனால பெரியவா தான் அனுகிரகம் பண்ண முடியல. உடனே நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு தானே சொல்றேன், இப்பவே அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன் போ அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு, இப்பவே அனுகிரகம் பண்ணிட்டேன், நிறைய அனுகிரகம் பண்ணியாச்சு, நீ போய் முதல்ல வேலையை பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டா பிரசாதத்தை கொடுத்து. இவர் உடனே ஹைதராபாத்துக்கு வந்துட்டார். வந்தா உடனே இவர் ஊருக்கு வந்து வீட்டுக்கு வந்தா CS ராமச்சந்திரன்ட்டு போன். என்ன அப்படின்னா, ஸ்தபதி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம், பெரியவா அனுகிரகம் எப்படின்னு சொல்ல தெரியல எனக்கு, நான் ரொம்ப கவலைப்பட்டிருந்தேன். நம்மளும் ரிட்டையர் ஆகி போயிட்டா இந்த காரியங்கள்லாம் எப்படி நடக்கும், இதுக்கு யாரும் ஒத்தாசை பண்ணுவா என்ன பண்ணுவா அப்படின்னு கவலைப்பட்டிருந்தேன். ஆனா இப்படி ஒரு கவலைக்கும் வேலையே இல்லாத என்ன ஆயிடுத்துன்னா, நேத்திக்கு உத்தரப்பிரதேச முதலமைச்சரான திவாரி ஒரு ஆர்டர் போட்டிருக்கார். என்னன்னா, இந்த கட்டடத்துக்கு உண்டான இந்த RC ஒர்க் எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனிக்கு ஆர்டர் கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டுட்டு, இதுக்கு என்னென்ன செலவாகுமோ அது எல்லாத்தையும் உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கமே கொடுக்கும், அதுவே ஏத்துக்கும் அப்படின்னு ஒரு ஜிஓ போட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொன்னா கணபதி ஸ்தபதிக்கு ஷாக்கா இருந்தது. நேத்திக்கு தான் நம்ம பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லி பெரியவா எல்லாத்தையும் பண்ண சொல்லிட்டா, ஆனா அனுகிரகம் பண்ணாத இருந்தா என்னன்னு நாம பிரார்த்தனை பண்றோம். பெரிய உடனே நான் அனுகிரகம் பண்ணலன்னு தெரியுமா,
இப்பவே பண்ணிட்டேன், போயிட்டு வா, நீ போய் வேலையை பாருன்னு சொல்றான்னா அங்க என்ன ஆயிருக்குன்னு, ஒரு அரசாங்கமே இதுக்கு உண்டான காரியங்கள்ல முனைஞ்சு ஈடுபடுறது, அதுக்கு உண்டான செலவை ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு தனியார் பண்ற காரியத்துக்கு, அது ஒரு மத சம்பந்தமான ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு, ஒரு உத்தரப்பிரதேச அரசாங்கம் அப்படின்னு நான் தேசத்துல, பாரத தேசத்துல இருக்கிற பல அரசாங்கங்கள்ல இப்படி ஒரு அரசாங்கம் இது மாதிரி ஒரு காரியத்துக்கு பண உதவி பண்ணி பண்றதுங்கிறது அதுதான் முதல் தடவைன்னு சொல்லலாமோ என்னமோ தெரியல. அப்படி அரசாங்கமே உதவி பண்றது அப்படிங்கறத கேட்டோன்னே கணபதி ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. நாம தான் அவசரப்பட்டுன்னு பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டோம், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணாதே காரியம் நடக்கும், நாம தான் அவசரப்பட்டுன்னு சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு வருத்தப்பட்டு இப்படி ஒரு சந்தோஷமான சமாச்சாரம் வந்தது. பெரியவாள்கிட்ட போய் பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு வந்தோன்னு இப்படி ஒவ்வொரு கட்டத்திலையும் அதுக்கு காரியங்கள் நடந்துட்டே வருது. அதுல காமாட்சி விக்கிரகம் அடிக்கணும், இந்த கணபதி ஸ்தபதியோட தம்பி முத்தையா ஸ்தபதின்னு இவாள்லாம் சேர்ந்துன்னு தான் எல்லாத்தையும் பண்ணின அந்த விக்கிரகங்கள்லாம். நடுப்புற பாலாஜி, ஏன்னா வடதேசத்துல உள்ளவாளுக்கெல்லாம் பெருமாள் அப்படின்னாலே பாலாஜி, திருப்பதி பாலாஜி அப்படின்னு ஒரு பரிச்சயம் இருக்கிறதுனால அதை பாலாஜியை வைக்கணும். மேல 3வது தளத்துல சிவலிங்கம் வைக்கணும், அதுக்கு சகஸ்ரலிங்கமா வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா பெரியவா. கணபதி ஸ்தபதிட்டு சொன்னா, நீ சகஸ்ரலிங்கமா அடிச்சு வை அப்படின்னு. கணபதி ஸ்தபதி சொன்னார், எங்க குடும்பத்துல யாரும் இது வரைக்கும் சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கல, அது எதனால என்னன்னு தெரியல, ஒரு சம்பிரதாயம் இல்லாத இருக்கு, அதனால எனக்கு அதை பண்றதுக்கு பயமா இருக்கு, இதனால் வரைக்கும் பண்ணினதில்லை, அதனால நான் இப்ப புதுசா பண்ணினா அது சரியா வருமா வராதா, எதனால அவ பண்ணலன்னு தெரியல, அதனால கவலையா இருக்கு அப்படின்னா பெரியவா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை, நீ பண்ணு அப்படின்னு உத்தரவு பண்ணிட்டா. இவருக்கோ மனசுல கருகருன்னு ஏதோ ஒரு சம்சயம், ஆனா பெரியவாளானா பண்ணுன்னு சொல்றா, ஆனா பெரியவா சொல்லிட்டா பண்ணதான் வேணும். அப்ப என்ன பண்ணினா பெரியவாள்கிட்ட ஒரு கண்டிஷன் போட்டார், நான் பண்ணிடுறேன், ஆனா 2 கண்டிஷன், அதுக்கு ஒத்துக்கணும், பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும், நான் பண்றேன், என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, இந்த சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கிறதே வேத பாராயணம் நடக்கணும், வேத வித்துக்கள்லாம் சேர்ந்து வேத பாராயணம் நடக்கணும். இந்த வேத வித்வான்கள்லாம் வேதம் சொல்லிண்டே இருப்பா, அவ வேதம் சொல்ல ஆரம்பிச்சா நாங்க ஒளியை எடுத்து சிற்பிகள்லாம் அடிப்போம், அவ வேதம் சொல்றதை நிறுத்திட்டா ஒளியை கீழே வச்சிருவோம். அதனால இந்த வேத சப்தமும் இந்த ஒளி சப்தமும் ஒன்னா ஒலிக்கணும். அப்படி பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தா பண்றேன். அதே மாதிரி இந்த காரியம் முடிக்கிற வரைக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் கூடவே இருக்கணும், பெரியவா கூடவே இருக்கணும், பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படின்னு. பெரியவா 2த்துக்கும் தலையா அசைச்சு, கவலைப்படாத, நன்னா நடக்கும், நீ நினைச்சபடியே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணினா. அதுல ஒரு ஆச்சரியம் என்ன அப்படின்னா, பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கா, அப்பதான் இந்த சகஸ்ரலிங்கம் அடிக்கிறதுக்காக கல்லு தேடி எடுத்து கொண்டு வரப்பட்டது. அது ஒரு பெரிய லாரியில ஏத்தி கொண்டு வந்து மறுநாளைக்கு, அதாவது ஒரு நாளைக்கு நாள் பார்த்திருக்கா, காலங்கார்த்தால 6 மணிக்கு முகூர்த்தம், அப்பதான் முதல்ல வேத பாராயணத்தோட பூஜை போட்டு, இந்த கல்லுக்கு பூஜை போட்டு ஒளி எடுத்து முதல்ல இந்த சகஸ்ரலிங்கம் செதுக்க ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு. அதுக்கு நாள்லாம் பார்த்தாச்சு, கல்லை கொண்டு வரணும், பெரிய பிரம்மாண்டமான கல்லு, அத லாரியில ஏத்தி வந்துன்னு இருக்கு. வந்துண்டா தேனம்பாக்கத்துக்கு வந்துடுத்து, வரத்தே சாயந்தரம் இருக்கும். அந்த எந்த இடத்துல போய் இது வேலை நடக்கணுமோ அங்க கொண்டு போய் இறக்கணும்னா, இவாளும் இந்த லாரியிலேருந்து இறக்கி பாக்குறா, கல்லை பேத்து நகுத்தவே முடியல, வைக்க முடியல. இந்த கடப்பாறையெல்லாம் வளையறதே வழிய கல்லு இந்த வண்டியிலேருந்து கீழே இறக்க முடியல. நேரமானா ஆயின்னு இருக்கு, ராத்திரியானா ஆக ஆரம்பிச்சுடுத்து, இருட்டி போயிடுத்து, மழையானா தூர ஆரம்பிச்சுடுத்து, மழை வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. ஸ்தபதிக்கு ரொம்ப கவலை வந்துடுத்து, இன்னுமே எப்போ இந்த கல்லை இறக்கி கொண்டு போய் அதோட இடத்துல யதாஸ்தானத்துல வச்சு காலங்கார்த்தாலேயோ 6 மணிக்கெல்லாம் முதல்ல வேலையை ஆரம்பிச்சாயிடணும், முகூர்த்தம் பார்த்துருக்கு, இப்படி நடக்குமா நடக்காதா அப்படின்னு ரொம்ப கவலையா போயிடுத்து இவருக்கு. என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குற பிரயத்தனம் பண்ணா ஒன்னுத்துக்கும் ஆசையில்லை. அப்படி இருக்கிறதே இவருக்கு திடீர்னு பெரியவா எப்போ உபன்யாசம் பண்ணினது ஞாபகம் வந்தது. என்னன்னா, சிவராத்திரியோட பெருமையை பத்தி பெரியவா சொல்றதே, பரமேஸ்வரன் இந்த சிவராத்திரியில 3ஆங்காலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 12 மணிக்கு நடுநிசையில தான் லிங்கோத்பவரா அவதாரம் பண்ணினார் அப்படி எல்லாம் சொன்னது ஞாபகம் வந்தது. உடனே இவருக்கு திடீர்னு மனசுல இத்தனை நேரம் விசாரமா இருக்கிற இந்த பெரியவாளோட உபன்யாசம் மனசுக்குள்ள ஸ்புரிச்சு காதலையும் வந்தோன்னு உடனே ஒண்ணு தோணித்து, சரி 12 மணி வரைக்கும் பார்ப்போம், நிச்சயம் லிங்கோத்பவ காலத்துலதான் இந்த சகஸ்ரலிங்கத்துக்கு உண்டான இந்த கருங்கல்லா இருக்கிற அது கீழே இறங்க போறது அப்படின்னு இவர் மனசுக்குள்ள தீர்மானம் பண்ணிண்டு உடனே எங்கேயோ போய் தேங்காயை வேண்டு சொல்லி பிள்ளையாருக்கு முதல்ல உடைக்க, அங்க ஒரு பிள்ளையார் சன்னதி இருக்கு, அந்த பிள்ளையாருக்கு நிறைய தேங்காயை உடைக்க சொல்லி பார்த்தா
கரெக்டா இவர் நினைச்சபடியே 12 மணிக்கு அந்த கல்லு கீழே உருண்டு வந்துடுத்து. எப்படி நம்ம மனசுல பாவிக்கிறது, எப்படி தெய்வாதீனமா நடக்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாம் சாட்சி. உடனே அந்த லிங்கோத்பவ காலத்திலேயே அந்த கல்லு கீழே இறங்க அதை கொண்டு வச்சு மறுநாளைக்கு காலங்கார்த்தால பூஜைக்கு ஏற்பாடு ஆயிடுத்து. அங்கேயும் என்ன சோதனைன்னா, வேத பாராயணத்துக்கு ஆள்லாம் சொல்லி வச்சிருந்தா வேத பாராயணத்துக்கு ஆள் வரல. கார்த்தால 5 மணி ஆச்சு, 5:30 மணி ஆச்சு, இது 6 மணிக்கு முகூர்த்தம் ஆரம்பிக்கணும்னா வேத பாராயணத்துக்கு ஆள் வரல. இவர் தவிச்சுன்னு இருக்கிறதே பெரியவா தரிசனத்துக்குன்னு யாரோ ஆந்திராலேருந்து ஒரு வேனை வச்சுன்னு பல பண்டிதர்கள்லாம் வந்தா. அவள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்ணலான்னு வந்தா. பார்த்தா இவாளை பார்த்தோன்னா கணபதி ஸ்தபதிக்கு சந்தோஷம். உடனே பெரியவாள்கிட்ட சொல்லி இவாளையே வச்சுன்னு வேத பாராயணம் பண்ண சொல்லுன்னு சொல்லி இப்படி வேத பாராயணம் பண்ணி ஆரம்பிச்சது. குறிச்ச நேரத்துல இந்த சஹஸ்ரலிங்கம், அப்பேற்பட்ட அபூர்வ லிங்கம் தான் சஹஸ்ரலிங்கம் தான் வேதமூர்த்தியா இன்னைக்கு திரிவேணி சங்கமத்துல அலகாபாத்ல மேல இருந்துட்டு இருக்க. இப்படி இந்த திரிவேணி சங்கமத்துல வந்த இந்த மண்டபத்துக்கு இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள், சுவையான நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்திருக்கு. அதெல்லாமும் என்னங்கிறத நாம தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவாச்சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவாச்சரணம். பெரியவாச்சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவாச்சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ. சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே. ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது. உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோ திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே.
அருள்நிதி தரவரும் அருள்நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அருள்நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே கூவின பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் திருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் திருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால் துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் புகழ்கையர் ஒருவால் புண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் புகழ்கையர் ஒருவால் சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவால் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே ஏ
பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லா போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பந்தனை பந்தருத்தார் அவர் பலரும் மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே செப்புரு கமலங்கள் மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அது பழச்சுவையென அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும்
மதுவளர் பொழில் திரு உத்தர கோசமங்கையுள்ளாய் திருப்பெருந்துறை மன்னா திருப்பெருந்துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார் பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார் வந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார் பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரனே செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை புரை கோயிலும் காட்டி செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெருந்துறை கோயிலும் காட்டி அந்தணனாவதும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து ஆண்டாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள் விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார் எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய்
பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே புவனியிற்போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெரும் தூரை உறைவாய் திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே 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 திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும்
காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.